अच्छा लग रहा है कि मैनेजमेंट ने ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है एवरी सैटरडे, कि हम लोग एवरी सैटरडे हर एक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के माध्यम से। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आज दिनांक 11 फरवरी 2023 दिन सैटरडे को जो है स्मार्ट कॉमर्स के ऊपर बंगाली लैंग्वेज में आज इस सेशन के बारे में आज हम सभी को बहुत कुछ जानने को सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले कि बहुत बहुत धन्यवाद एपीएलएल मैनेजमेंट को कि उन्होंने एक शानदार इनिशिएटिव हमारे सारे एसोसिएट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने लिया है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो भी इस वर्चुअल ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से जो हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए वैल्यू एडेड साबित होगा और आप इस ट्रेनिंग सेशन में जो चीज भी लर्न करेंगे, कहीं ना कहीं आपको मार्केट में उन चीजों को यूज करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाने में एक शानदार सफलता मिलेगी। तो दोस्त, आज जो है हम लोग स्मार्ट कॉमर्स के ऊपर जानने का प्रयास करेंगे बंगाली लैंग्वेज में कि किस तरह से इस स्मार्ट कॉमर्स में जो हमारे एक यूएसपी है मार्केट में सबसे डिफरेंट हट करके, उसको जानते हुए हम किस तरह से मार्केट में इस कोर्स को प्रमोट करें ताकि हमें अधिक से अधिक और सफलता मिले। तो दोस्तों, इस सेशन को आज लाइव देने के लिए हमारे साथ आपके सबसे प्रिय एक मैनेजमेंट के हिस्सा मिस्टर बिपिन राय जी हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं और आज इस ट्रेनिंग सेशन को वो आगे बढ़ाएंगे। आज इस सेशन के माध्यम से बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ग्रुप में, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज्यादा अधिक हो सके आप इस लिंक को फॉरवर्ड करें, आप इस लिंक को पहुंचाएं ताकि वो भी भाई बहन इस सेशन के माध्यम से जुड़ पाएं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि आप इस जूम लिंक के माध्यम से तो कनेक्ट है ही, अगर किसी भाई बहन को अगर दिक्कत हो रही है यहाँ पे लिंक के माध्यम से कनेक्ट करने में, तो ये हमारा सेशन यूट्यूब चैनल पे भी लाइव है, एपीएलएल के यूट्यूब चैनल पे भी लाइव है। तो आप वहां से भी इस सेशन को भरपूर अटेंड करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज के डेट में जिस तरह से दुनिया डिजिटली हो रही है, जिस तरह से दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। उसी दिशा में आज इस ट्रेनिंग सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और ज्यादा देर ना करते हुए आइए चलिए हम सभी लोग मिस्टर बिपिन जी को वेलकम करें, स्वागत करें इस सेशन में कि सर आप आए और इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे जितने भी हमारे प्यारे एसोसिएट्स बैठे हुए हैं आप सबको एक अच्छी दिशा दें, एक अच्छा मार्गदर्शन करें ताकि इस कोर्स को एक अच्छी दिशा में वो लोग प्रमोट कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिपिन सर, आप आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम करने के लिए इस मंच पे। सर आई एम विजिबल? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नजर आ रहा हूँ आपको? आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, बाकी आपकी स्लाइड दिख रही है। मुझे एक बार वीडियोस का ये कीजिएगा, पॉपअप कीजिएगा, मैं वीडियो ऑन करता हूँ। वीडियो रिक्वेस्ट होगा, मुझे भेजिएगा प्लीज। बिपिन सर, अगर आप मोबाइल से लॉगिन है तो वो वीडियो आपका प्ले नहीं हो पाएगा। ओके, आपका पीपीटी भी साथ में रन हो रहा है। ओके, तो मैं ठीक है, मोबाइल आप से ही स्टार्ट लॉगिन करिए हूँ। बिपिन जी। अगर कुछ असुविधा हो जाए अगर बीच में तो आप मुझे जरूर बताइए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके, सो once again welcome all of you to APLL। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। যেরকম আপনারা সবাই আজকে জানেন আজকে যে ট্রেনিং আছে সেটা হচ্ছে আপনাদের APLL উপরে। আর সেটা নিয়ে আমি আজকে আপনার সাথে প্রস্তুত হয়েছি। যেরকম APLL এর যে প্রোডাক্ট আছে সেই APLL প্রোডাক্ট আমি আপনাদের সাথে নিয়ে আজকে প্রস্তুত হয়েছি। আর সেই প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন, পুরো APLL এর সব থেকে ভালো প্রোডাক্ট এটা। এর নাম হচ্ছে আপনার স্মার্ট কমার্স। তো স্মার্ট কমার্সের ব্যাপারে আমি আজকে আপনাদের সবাইকে জিনিসগুলো জানিয়ে দেবো। স্মার্ট কমার্স কি রকম জিনিস, স্মার্ট কমার্স করে কি রকম আপনারা এগিয়ে যেতে পারেন, কি রকম ফ্যাসিলিটিস আছে।
তো বেশি দেরি না করে আমি স্মার্ট কমার্সে এগিয়ে যাচ্ছি এখানে। সো ওয়ান্স अगेन দ্য প্রোডাক্ট নেম ইজ স্মার্ট কমার্স। এই স্মার্ট কমার্সে কিরকম আপনারা ফিউচার কিরকম আছে, এই স্মার্ট কমার্সে কিরকম অপরচুনিটিস গুলো পেয়ে যাবেন আপনারা, এই স্মার্ট কমার্সে কিরকম জিনিসগুলো আছে, সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের আজকে পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। লাস্টের দিকে আমি আপনাদের সবাইকে বলবো কিরকম অপরচুনিটিস গুলো, কিরকম মার্কেটে অপরচুনিটিস আছে সে ব্যাপারে বলবো। আর মাঝখানে আপনারা জেনে যাবেন এই স্মার্ট কমার্সের মধ্যে কিরকম স্কিলস গুলো আছে, মানে বলতে গেলে দক্ষতা কিরকম জিনিসগুলো আছে। কারণ দক্ষতা যদি মানুষ কার সাথে যদি না থাকে তাহলে তো মানুষ কিছুই কাজই করতে পারবে না, আপনারা সবাই জানেন। তো স্মার্ট কমার্স কেন করব আমি, কি জিনিস আছে আখের স্মার্ট কমার্স, তো স্মার্ট কমার্সে কিরকম স্কিলস গুলো ডেভেলপ হয়ে যাবে সেটা নিয়ে আমি আগে কথা বলবো। আর তার সাথে লাস্টের দিকে কথা বলে নেবো অপরচুনিটিস উপরে। ওকে, কারণ এই যে স্মার্ট কমার্স আপনারা সবাই জানেন আমাদের এপিএলএল দিক থেকে এই স্মার্ট কমার্স ডিজাইন এইভাবে করা হয়েছে, সে ডিজাইন চিন্তা ভাবনা করে কি কিরকম মার্কেটে অপরচুনিটিস গুলো আছে, সেই অপরচুনিটিস গুলো পাওয়ার জন্য কি কোর্স গুলো নিয়ে আসতে হবে মার্কেটে। তো সেই ম্যানেজমেন্ট ভেবে চিন্তা করে এই কোর্সটা কিন্তু আপনাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছেন স্মার্ট কমার্সটা। আর সেই স্মার্ট কমার্সে কিন্তু অনেক জিনিসগুলো আছে, সেটা আমি একবার কথা বলবো আর অন্য অনেক জিনিসগুলো বলবো লাস্টের দিকে। তো চলে আসি আমি স্মার্ট কমার্সে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্মার্ট কমার্স প্রোডাক্ট। স্মার্ট কমার্সের প্রোডাক্টের উপর আপনি দেখতে পাচ্ছেন কি স্মার্ট কমার্স যদি একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যদি করে তাহলে স্কিলস গুলো কিরকম ডেভেলপ হয়ে যাবে। যেরকম আমি আগেও কথা বললাম, স্কিল ইজ এ মেইন ইম্পর্টেন্ট। আর স্মার্ট কমার্স কোর্সটা টোটালি আইটির উপর কিন্তু নির্ভর আছে, মানে এটা বলা হয় আপনারা আইটি কোর্স। আইটি কোর্স এটা আছে পুরোপুরি। আর আপনারা এখন জানেন কি সবাই কিন্তু পুরো সমস্ত ওয়ার্ল্ড যদি আপনারা বলেন তাহলে কিন্তু আইটির সাথে যোগ আছে। আর সেই আইটি এতগুলো অপরচুনিটি, সেই আইটিতে এতগুলো ফিউচার আছে, আপনারা কিন্তু জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন ভালো করে। কারণ যত দিন এগিয়ে যাচ্ছে ততই কিন্তু আইটি এগিয়ে যাচ্ছে। সেই আইটির উপরে আপনারা অনেক জিনিসগুলো জানতে পারবেন। তো আগে সব থেকে আগে কি আছে, সব থেকে আগে আছে আপনার আইটি স্কিল। কি কি রকম স্কিলস আছে, তো এই যে স্মার্ট কমার্স আছে। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर क्या मैं यहाँ से ज्वाइन कर सकता हूँ? विपिन जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू करिए सेशन, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। मैं लैपटॉप में ओपन हो चुका हूँ। मैं यहाँ पे, मुझे एक बार अच्छा। परमिशन दीजिए प्लीज। मैं यहाँ हाँ से हाँ स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ अच्छा। ताकि मैं लोगों को भी देख पाऊँ। काफी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तो मैं उन लोगों को भी यहाँ पे देखना चाहूंगा। किस मुझे किस नाम से प्लीज, हैं आप? जी बिपिन राय, बिपिन राय एपीएलएल, एक बार देखिएगा प्लीज। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। आप कनेक्ट है यहाँ से विपिन राय पीएलएल? जी जी जी, मैं कनेक्ट हूँ, बिपिन राय एपीएलएल। एक और भी है विपिन राय एपीएलएल, एक बार टाइप कीजिएगा आप वहाँ पे, स्क्रीन एक बार मुझे शेयर कीजिएगा प्लीज। আপনাদের সবার সাথে কিন্তু আমি খুবই ভালো ইনফরমেশন শেয়ার করতে চাইছি, সেজন্য চাইছি একটু ভালো করে আমি এখানে আপনাদের সাথে স্ক্রিনটা শেয়ার করে জিনিসগুলোকে। राइट नाउ आई एम विजिबल? यस सर, विपिन सर आपका भी होस्ट राइट मिल चुके हैं, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। यस, ओके, विजिबल है सर? यस सर, स्टार्टिंग सर। यहाँ से विजिबल हूँ सर मैं यस लैपटॉप सर, से? यस बिल्कुल बिल्कुल सर, यू आर विजिबल नाउ। ग्रेट ग्रेट, स्टार्ट करिए। कंटिन्यू ना, राइट, थैंक यू।
विपिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज एक बार चेक करें कनेक्शन। विपिन सर आपकी वॉइस आ नहीं पा रही है हम लोग के पास। आपका वीडियो तो दिख रहा है बट ऑडियो नहीं आ पा रहा है, तो एक बार आप चेक करिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ नेटवर्क एरर की वजह से विपिन सर हम लोगों के साथ कनेक्ट तो हुए हैं, जैसा कि हम सभी लोग वीडियो देख पा रहे हैं, बट ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप थोड़ा सा वेट करिए, 2 मिनट 3 मिनट, वापस से सर एक बार कनेक्ट होंगे और ये शानदार सेशन आज होगा हम सभी के बीच। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। विपिन सर टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो दोबारा ट्राई कर रहे हैं। और जैसा कि विपिन सर ने स्टार्ट किया था कि किस तरह से हम अपने रीजनल बंगाली लैंग्वेज में इस स्मार्ट कॉमर्स को हमें प्रमोट करना है मार्केट में, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू को जानते हुए, उसके यूएसपी को जानते हुए, इस कोर्स को हमें ध्यान में रख करके उसी पे हमें काम करना है। और बहुत ही बढ़िया एक शानदार सेशन विपिन सर के द्वारा यहाँ पे आज होने वाला है। ग्रुप में फोटो आ गया है, वेट करो। अगर किसी के साइड से अगर ऑडियो ऑन है दोस्त, तो आप अपना म्यूट कर लीजिए। सर राइट राइट, अभी अभी क्लियर है आपकी सर आवाज आवाज? आना। बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, वंस अगेन बहुत बहुत वेलकम आपका कि आप अच्छी तरह से वापस कनेक्ट हो पाए। और अब ये सेशन आपके हवाले सर, आप स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच। So PPT is clear? Yes, right. Thank you all of you. So যেরকম আপনাদের সবাই আমি বলছিলাম, once again all of you welcome. So আমি যেরকম জিনিসগুলো বলছিলাম, স্মার্ট কমার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনার স্ক্রিনের উপরে। স্মার্ট কমার্সের উপর আইটি স্কিল দক্ষতা আমি ওয়ান বাই ওয়ান বলছি, ওকে? তারপরে চলে আসবো আমি অপরচুনিটিসের উপরে। তো দক্ষতা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আইটি স্কিল। প্রথম দক্ষতাটা কি হচ্ছে? প্রথম দক্ষতাটা হচ্ছে আপনার আইটি স্কিল। অন্য দক্ষতাটা হচ্ছে আপনার কমার্স স্কিল, যেটাকে বলা হয় বিজনেস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং স্কিল। রাইট ডাউন আপনারা সবাই করতে পারেন নিজের খাতা পেন নিয়ে। আর তৃতীয়টা হয়ে যাচ্ছে আপনার স্মার্ট স্কিল। তো এই স্মার্ট কমার্স কোর্সের উপরে আপনারা যদি স্মার্ট কমার্স কোর্সে যদি একটা ছেলে বা একটা যদি মেয়ে করে, তাহলে ডেফিনেটলি ওদের কাছে চলে আসবে আইটি স্কিল, কমার্স স্কিল অ্যান্ড স্মার্ট স্কিল। তো আইটি স্কিল ইজ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি? তো আইটি স্কিলের মধ্যে আপনারা আপনাদের ওয়ান বাই ওয়ান আমি জিনিসগুলো ক্লিয়ার করবো, কিন্তু এখন কিছু ছোট জিনিস আমি বলে দিচ্ছি। কারণ কোনো জায়গাতে আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপের উপরে যদি আপনারা কোনো ইন্ডাস্ট্রি, ছোট মোটো কোনো ইন্ডাস্ট্রি থাকুক না কেন, প্রত্যেক ইন্ডাস্ট্রিতে আপনারা যদি কাজ করতে চান, তাহলে কিন্তু আপনাদের আইটি স্কিলটা মাস্ট। আইটি স্কিলের মধ্যে ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ইন্টারনেট, এই জিনিসগুলো কিন্তু জেনে নিতে হবে। তো এখানে বেসিক থেকে স্টার্ট করা হচ্ছে এখানে, দ্যাট ইজ আ আইটি স্কিল। তো মাউস কি, কিবোর্ড কি, উইন্ডোজ কি, তো সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের এই আইটি স্কিলের উপরে কভার হবে। সেই আইটি স্কিলটা করার পর আপনার কোনো কোম্পানিতে গিয়ে আপনারা অপরচুনিটি আপনারা পেতে পারেন, কারণ আপনারা এই দক্ষতাটা শিখে গেছেন এখানে। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়াল আইটি স্কিল। And second is what? Second is a কমার্স স্কিল, যেটাকে আমি বললাম বিজনেস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং স্কিল। তো কোনো কোম্পানিতে আপনারা অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টেন্ট, মানে কোনো জায়গাতে আপনারা যদি অ্যাকাউন্টসে নিয়ে যদি আপনারা এখানে অ্যাকাউন্টসের দক্ষতা আপনারা শিখে যাচ্ছেন, তো সেই অ্যাকাউন্টসের দক্ষতাটা যদি আপনাদের কাছে যদি চলে আসে, তাহলে আপনারা জানেন এই পুরো পৃথিবীতে কোনো কোম্পানি ওপেন হোক না কেন, গভর্নমেন্ট বা প্রাইভেট, সব জায়গাতে কিন্তু অ্যাকাউন্টস নিয়ে কথা হয়। সব জায়গাতে প্রফিট লস এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা হয়। আর সেই জায়গাতে যদি একটা কোম্পানি নিজের প্রফিট বা লস গুলো বার না করতে পারে, তাহলে কারণে এই জায়গায় বিজনেস বলা হবে না। তো দ্যাট ইজ দ্য কমার্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং। তো এখানে প্রত্যেক মহিলাদেরকে এখানে কমার্স স্কিল, অ্যাকাউন্টিং স্কিল কিন্তু জেনে নিতে হবে। কারণ বাড়িতেও অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড কমার্স যদি মহিলাদের যদি ভালো থাকে, তাহলে কিন্তু ওরা একটা ভালো মানে জিনিসগুলো সামনে নিতে পারে ভালো করে।
কারণ অনেক যারা উমেন্স আছে যারা কিন্তু বুঝতে পারে না কোন জায়গায় কি বাড়িতে করব, কোন জায়গায় কি জিনিসগুলো নিয়ে আসবো, কোন জায়গাতে কি লোন গুলো দেবো, তাই তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সাথে সাথে আপনারা অপরচুনিটিও পেয়ে যাবেন আপনারা মার্কেটে গিয়ে। আর তার সাথে এখানে একটা মানে যদি একটা মেয়ে বা একটা ছেলে যদি আছে যারা বিজনেসে হাত দিতে চাইছে, কারণ আপনারা জানেন এখন প্রত্যেক জায়গায় দোকান খোলা আছে, অনেক শপিং মল, অনেক জিনিসগুলো, তাই তো ছোট্ট মোটো বিজনেস যদি আপনারা যদি ওপেন করতে চাইছেন তাহলে কিন্তু এই দক্ষতাটা, কমার্স অ্যান্ড বিজনেস স্কিল দক্ষতাটা যদি আপনার কাছে আসে তাহলে কিন্তু একটা পাওয়ারফুল দিক থেকে আপনারা এগিয়ে যেতে পারেন। আপনার অ্যাকাউন্টস মজবুত হয়ে যাবে, আপনাদের কমার্সটা মজবুত হয়ে যাবে, যেটাকে বলা হয় ব্যাপার। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের কাছে চলে আসতে হবে কমার্স স্কিলটা। আর তৃতীয় নম্বর আছে কি, দ্যাট ইজ স্মার্ট স্কিল। তো আপনারা সবাই জানেন আজকে একটা ছোট্ট যে নোকিয়া ফোন আগে ছিল, সেই নোকিয়া ফোনটা কিন্তু এখন স্মার্ট হয়ে গেছে। আর সেই দিক থেকেও কিন্তু আমরাও এসেছি, তাই তো। তো এখন যদি মানুষরা নিজেকে যদি স্মার্ট না করতে পারে, একটা স্মার্টনেস ভেবে যদি কাজ না করতে পারে, একটা কোম্পানিতে যদি জয়েন করেছে আর সেই কোম্পানিতে যদি ওদের কাছে স্মার্টনেস নেই মানে কাজ জিনিসগুলো করার জন্য, তো সেই স্মার্টনেস যদি না থাকে তাহলে ওই কোম্পানিতে কিন্তু এগিয়ে যেতে পারবে না। দ্যাট ইজ আ স্মার্ট স্কিল। দ্যাট ইজ স্মার্ট স্কিলের মধ্যে কি আছে, ওয়ান বাই ওয়ান আপনাদের সামনে আমি সমস্ত জিনিসগুলো ক্লিয়ার করে দেবো। ওকে, তো চলি আগে। যেরকম আপনাকে বলছিলাম আমি আইটি স্কিলতে কি জিনিসগুলো শিখবেন আপনারা, আমি প্রথম দক্ষতা কি বললাম, প্রথম দক্ষতা বলে নিলাম একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যদি শেখে তাহলে আইটি স্কিলটা ওদের ডেভেলপ হয়ে যাবে। তাহলে আইটি স্কিলে আছে কি, আইটি স্কিলে আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আইটি স্কিলে চলে আসছে ইন্ট্রোডাকশন। আপনাদের ইন্ট্রোডাকশন হবে কম্পিউটারের উপরে, ক্লাসিফিকেশন অফ কম্পিউটার, অ্যাপ্লিকেশন অফ কম্পিউটার্স, জেনারেশন অফ কম্পিউটার্স, কম্পিউটারের মধ্যে ইনপুট কাকে বলা হয়, আউটপুট কাকে বলা হয়, আবার সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট কাকে বলা হয়, মেমোরি, সিপিইউ, হার্ড ডিস্ক অ্যান্ড সিডি রম। এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের আইটি স্কিলের মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আবার অপারেটিং সিস্টেমটা কাকে বলা হয়, যেরকম আপনারা নিজের মোবাইলের মধ্যে উইন্ডোজ অ্যান্ড্রয়েড ইস্তেমাল করছেন, সেভাবেই অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ 10 কি হয়, উইন্ডোজ 11 কি হয়, আপডেটেড যদি হয়ে যায় উইন্ডোজ 10 বা উইন্ডোজ 11, সেটাও কিন্তু আপনাদের এই কোর্সের মধ্যে শেখানো হবে। আর তারপরে চলে আসছে ইন্টারনেট। তো এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনারা এখানে এই দক্ষতাটা, এই স্কিলস গুলো আপনাদের চলে আসবে আর আপনারা এখানে কম্পিউটারে আইটি স্কিলটা স্ট্রং হয়ে যাবে। তারপরে চলে আসি বিজনেস অ্যাকাউন্টিং। তো প্রথম স্কিলটা আপনারা শিখে নিন, তারপরে কিন্তু আছে বিজনেস অ্যাকাউন্টিং। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভালো করে, ইট ক্যান বি আ কমপ্লিট রেকর্ড অফ অল দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ আ বিজনেস। ওকে, এই লাইনটা আপনারা সবাই পড়তে পেরেছেন। আমি কি বললাম, একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যদি বিজনেসে যদি হাত দিতে চাইছে তাহলে কিন্তু এই বিজনেসের টার্ম গুলো, বিজনেসের ওয়ার্ডস গুলো, বিজনেসে যা দক্ষতাটা লাগে সেই জিনিসগুলো কিন্তু স্ট্রং করে নিতে হবে। আর সেই জিনিসগুলো কিন্তু স্ট্রং করতে গেলে আপনাদের লাগবে কি, স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কোর্স। তো সেই স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্সটাই হলো আপনার স্মার্ট কমার্স। এই বিজনেস অ্যাকাউন্টিং স্কিলটা আপনাদের যদি দক্ষতা যদি চলে আসে তাহলে কোনো কোম্পানিতে একটা লোক লাগে যারা ওই কোম্পানিতে বিজনেসটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এরকম দক্ষতা স্কিল, এরকম স্কিলড পারসন লাগে। নাহলে কোম্পানিতে অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টেন্ট, অ্যাজ এ এক্সিকিউটিভ, অ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভ, অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার, মানে কোম্পানিতে সমস্ত জিনিসগুলো, কোম্পানিতে একটা কোম্পানিতে বিজনেস হয়, ফিন্যান্স হয়, অনেক জিনিসগুলো হয়। তো এই জিনিসগুলোকে কারা জানতে পারে, যারা বিজনেস অ্যাকাউন্টিং এর উপরে স্কিলটা স্ট্রং করে ফেলেছে, সেটাকে বলা হয়। অ্যান্ড আপনারা এখানেও দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রোসফট অফিস অ্যাকাউন্টিং। তো মাইক্রোসফটের সাথে, কারণ মাইক্রোসফট অফিস ইজ আ পপুলার অ্যাপ্লিকেশন, এমএস এক্সেল আপনারা জানেন, ওই মধ্যে অনেক জিনিসগুলো আছে, এমএস অ্যাক্সেস আছে, তো তার সাথে এই মানে কোলাবোরেট করে অনেক জিনিসগুলো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ইট ক্যান বি আ কমপ্লিট রেকর্ড অল দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ বিজনেস, এটা আমি বললাম, প্রোভাইডিং ডিটেলস অফ এভরি অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বিজনেস। মানে বিজনেসের মধ্যে যা জিনিসগুলো লাগে না কেন, এই জিনিসগুলো আপনারা বিজনেস অ্যাকাউন্টিং এর উপরে শিখে যাবেন। ওকে, দ্যাট ইজ আ বিজনেস অ্যাকাউন্টিং। প্রত্যেক ছেলে বা প্রত্যেক মেয়ে যারা জয়েন করছে স্মার্ট কমার্সে, তাদের এই দক্ষতাটা ডেভেলপ হয়ে যাবে। আর তারা কিন্তু মার্কেটে, যেরকম আমি বললাম কোর্সটাকে এভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে, সেই কোর্সটা করার পর মার্কেটে আপনারা অপরচুনিটিটা পেতে পারেন। তো প্রথম স্কিলটা হয়ে গেল আপনাদের কি, আইটি স্কিল। এন্ড সেকেন্ড আমি বলছি এখানে বিজনেস, মানে ওই মধ্যেই পড়ছে বিজনেস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং। তারপরে চলে আসছি বিজনেস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং স্কিলের মধ্যে আর কি শেখানো হবে।
তো বিজনেস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং এর স্কিলের মধ্যে ট্যালি ERP 9। ট্যালি ERP 9 ইজ হোয়াট? ট্যালি ERP 9 একটা সফটওয়্যার আছে, আপনারা সবাই জানেন। এই ট্যালি ERP 9 কিন্তু প্রত্যেক কোম্পানিতে ইউজ হয়, ছোট কোম্পানি, বড় কোম্পানি, মানে যে জায়গাতে একটা বিজনেস হয়, যে জায়গাতে অনেক লোকগুলো কাজ করে, তো সেই জায়গাতে ট্যালি ERP 9 একটা সফটওয়্যার থাকে। সেই সফটওয়্যারের মধ্যে কিন্তু একটা কোম্পানিতে যা জিনিসগুলো ইউজ হচ্ছে না কেন, একটা সুই ধাগা থেকে নিয়ে পুরো এসি, কম্পিউটার, সার্ভার, চেয়ার, সমস্ত ডিটেলস গুলো, কারণ একটা কোম্পানি যখন ওপেন হয় তখন কিন্তু কিরকম খরচা হয়েছে, কিরকম অ্যাসেটস আছে, কিরকম সম্পত্তি আছে ওই পুরো কোম্পানিতে, 600 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে থাকুক বা 2000 বা 5000 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে থাকুক, ওই জায়গাতে যা জিনিসগুলো থাকুক না কেন, সমস্ত জিনিসগুলোর রেকর্ড ট্যালি ERP 9 হয়। আবার ট্যালি ERP 9 আবার এমপ্লয় স্যালারি, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু এখানে রেকর্ড থাকে। আর কোম্পানি যখনই বলে না কেন কি হ্যাঁ আমার এই রেকর্ডটা দেখতে চাইছি, তখনই আপনাদেরকে রেকর্ডটা দেখিয়ে দিতে হবে। তো একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যদি ট্যালি ERP 9 যদি শিখে নেয়, তাহলে কিন্তু ওরা কোম্পানিতে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারে, আর ট্যালি ERP 9 এর উপরে ওরা অবশ্যই কোম্পানিতে কাজ পেয়ে যেতে পারে, অপরচুনিটিটা পেয়ে যেতে পারে। দ্যাট ইজ আ ট্যালি ERP 9। ওকে, and PF and ESI, again it's a PF and ESIC পরে আপনাদের বিজনেস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং স্কেলের মধ্যে। বিজনেস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং স্কেলের মধ্যে PF and ESI টা কি আপনারা সবাই জানেন। একটা যদি মানুষ একটা কোম্পানিতে যদি কাজ করে, তাহলে ওর PF ডিডাক্ট হয়, কারণ ও যখন বুড়ো হয়ে যাবে তখন কিন্তু ওদের PF অ্যাকাউন্টে নিয়ে ওরা জীবনে যাপনটা করতে পারবে। আবার ESI টা কি? ESI টা হয়ে যাচ্ছে আপনাদের একটা কোম্পানিতে যদি কেউ লোক কাজ করে, তাহলে কিন্তু কোম্পানিতে যত টাকা আর্নিং করছে না কেন, ওর যদি শরীর খারাপ হয়ে যায়, তাহলে যত টাকা আর্ন করলো তত কিন্তু টাকাটা কোথায় চলে যাবে? ওর শরীরের উপরে চলে যাবে। তাহলে মানে এই জিনিসগুলোর জন্য কোম্পানি কি বললো, আপনাদেরকে কিছু করতে হবে না, একটা কাজ করুন, আপনাদের স্যালারি থেকে কিছু তো টাকা কেটে নিতে হবে। ওকে, 1%, 2%। আর সে ESI যারা হসপিটাল আছে, যারা বড় অর্গানাইজেশন আছে, সেটাকে দেওয়া হবে। আর ভবিষ্যতে আপনার শরীর খারাপ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনারা এই ফ্যাসিলিটিটা পেতে পারেন, কোনো টাকা না দিয়ে আপনারা ওই হসপিটালে গিয়ে আপনার সমস্ত ইলাজ আপনারা হয়ে যেতে পারে। দ্যাট ইজ কল্ড ESI। তো PF ইজ হোয়াট? তো PF এন্ড ESI এই দক্ষতা যদি চলে আসে, তাহলে কিন্তু ওই মানুষ কি করতে পারে, একটা লোক যদি ওই কোম্পানিতে জয়েন করছে, তাহলে ওদের PF হ্যান্ডলিং করা, আবার ওর কার্ড তৈরি করে দেওয়া, আবার ESIC আমাদের এমপ্লয়ি স্টেট ইন্স্যুরেন্স, এই জিনিসগুলোকে একটা পার্সনকে, একটা এমপ্লয়িকে কিভাবে ওরা প্রোভাইড করবে, কিভাবে ওর স্যালারি ম্যানেজ করবে, স্যালারিতে এই জিনিসগুলো পড়ে। তো এই দক্ষতাটা কিন্তু দরকার, কারণ অ্যাজ আ অ্যাকাউন্টেন্ট, অ্যাজ আ অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার, অ্যাজ আ এক্সিকিউটিভ, আপনারা যদি একটা কোম্পানিতে যদি কাজ করেন, তাহলে কিন্তু এই PF এন্ড ESI জিনিসগুলো আপনাদের ভালো করে জানতে হবে, নাহলে কিন্তু হতে পারবে না। আবার কমার্স, তো কমার্সটা কোথায় পড়ে যাচ্ছে? ওইটা তো হয়ে গেল আপনারা এই পার্টটাতে আমি বলছিলাম, সেই পার্টটা হয়ে যাচ্ছিল আপনাদের বিজনেস এন্ড অ্যাকাউন্টিং স্কিলের মধ্যে। ওই স্কিলটা শেখার পর আপনার অ্যাকাউন্টস ইন্ডাস্ট্রি, ফিনান্স ইন্ডাস্ট্রিতে মধ্যে পা দিতে পারেন, অপরচুনিটিস গুলো পেয়ে যেতে পারেন। তারপরে কমার্স ইজ হোয়াট? কমার্স আন্ডার স্মার্ট স্কিল। তো কমার্স ইজ কমার্সের মধ্যে আপনারা জানেন বাণিজ্য ব্যাপার, মানে ইলেকট্রনিক হয়ে যাচ্ছে। এটা স্বপ্ন একদম প্রথমেই লেখা হচ্ছে, কমার্স ইজ আ কমনলি নোন অ্যাজ আ ইলেকট্রনিক মার্কেটিং। এখন সবাই আপনারা জানেন কি কমার্সে নিয়ে, কমার্সের এখন সব জায়গায় কিন্তু ইলেকট্রনিক ভাবে বিজনেস হচ্ছে। তো ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন বা অলেক্স বা অন্য জায়গাগুলো জিনিসগুলো। তো এই জিনিসগুলো শেখার পর একটা মানুষ কি করতে পারে, একটা মানুষ কমার্সের ব্যাপারে নিজের যদি কিছু প্রোডাক্ট আছে বা যদি কিছু তৈরি করতে চাইছেও, তাহলে তৈরি করে ওরা বাড়িতে বসে ওরা নিজের কমার্স মানে নিজের একটা অনলাইন বিজনেস শুরু করতে পারে। দ্যাট ইজ কমার্স। তো এই জিনিসগুলো শেখার পর ও নিজের কমার্স বিজনেস শুরু করতে পারে। কমার্স বলতে গেলে আপনারা ডেস্কটপ থেকে আপনারা ওয়েবসাইট তৈরি করে আপনারা মার্কেটের মধ্যে দিয়ে দিতে পারেন। মার্কেটের মধ্যে যারা আপনারা যা জিনিসগুলো সেল করছে না কেন, ওই জিনিসগুলো কমার্সের মাধ্যমে আপনারা সেল করতে পারেন, বা কমার্সের মাধ্যমে আপনারা বাই করতে পারেন। তো কমার্সের মাধ্যমে হচ্ছে কি, সেলিং হচ্ছে বা বাই হচ্ছে। দ্যাট ইজ কমার্স। কারণ এই ইলেকট্রনিক যুগে কমার্সটা এখন অনেক বেড়ে গেছে, আপনারা সবাই জানেন। সবাই কিন্তু বা মার্কেটে না গিয়ে এখন বাড়িতে বসে কিন্তু সার্ভিস গুলো পেয়ে যায়। তো কমার্স মানে দ্যাট ইজ কমার্স, ইলেকট্রনিক কমার্স, পারচেসিং অ্যান্ড সেলিং অ্যান্ড গুডস গুলো, মানে যেটাকে বলা হয় সামানগুলো
জিনিসগুলোকে নেওয়া দেওয়া, দ্যাট ইজ কল্ড ই কমার্স। তো ই কমার্স আপনারা ওয়েবসাইট তৈরি করার পর ই কমার্স জিনিসগুলো ইউজ করতে পারেন। একটা ছেলে বা মেয়ে যদি এই যে যুগে, এই আইটি যুগে ই কমার্সটা কিন্তু খুবই দরকার। So yeah, that is a m-commerce. What is a m-commerce? That is a different thing. That is m-commerce is what? E-commerce আপনারা বুঝতে পারলেন, সেলিং, বাইং, গুডস এন্ড সার্ভিসেস। সার্ভিসেস বলতে গেলে এইটা তো আপনারা টার্মগুলো জানতে পারছেন, একটা ছেলে বা মেয়ে বুঝতে পারবে। মানে বাইং, হোয়াট ইজ বাইং? মানে আমি কিছু কিনছি, তাই তো, মানে ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন দিয়ে। আর সেলিং মানে আমি কিছু সেল করছি। তো সেলিং এর জন্য আপনাদের কিছু ওয়েবসাইট তৈরি করতে হবে, এখন করে না, অলেক্স বা কুইকার, মানে এই জিনিসগুলো নিয়ে ওরা সেল করে দেয় নিজের জিনিসগুলো, তাই তো। কিন্তু একটা কোম্পানিতে যদি কাজ করে তাহলে কোম্পানিতে কি করতে হবে, নাহলে আপনারা যদি নিজের থেকে বিজনেস ওপেন করেছেন তাহলে কি করতে হবে, আপনাকে নিজের ওয়েবসাইট তৈরি করতে হবে। বা কোম্পানিতে যদি কাজ করছেন তাহলে কোম্পানির ওয়েবসাইট গুলো ইউজ করে সেলিং করতে হবে, বাইং করতে হবে, বা কোম্পানির সার্ভিসেস গুলো সেল করতে হবে। কোম্পানি সার্ভিসেস গুলো যেরকম আপনারা জিও ইস্তেমাল করছেন, বা রেল সার্ভিস, রেলের টিকিট কাটছেন, বা এরোপ্লেনের টিকিট কাটছেন, দ্যাট ইজ আ সার্ভিস। আমরা কিছু সার্ভিস নিচ্ছি। তা এই হয়ে গেল আপনাদের এম কমার্স, মানে মোবাইল কমার্স, মানে মোবাইল দিক থেকে। তো মোবাইলের মধ্যে আমরা আজকে তো অনেকেই অ্যাপগুলো ইস্তেমাল করি, তাই তো। অ্যাপ নিয়ে আমাদের কিন্তু এখন জীবন, মানে আমাদের লাইফ একদম ইজি হয়ে গেছে। কারো যদি ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে, এরোপ্লেনের টিকিট কাটতে হবে, বা অন্য জায়গায় যেতে হবে, কার বুকিং করতে হবে, বা খাবার বা মেডিসিন, সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এখন এম কমার্সের মাধ্যমে করে ফেলছি, তাই তো। তো এই এম কমার্সটা আপনাদের কোম্পানিতেও কাজে লাগে, কারণ যখন কোম্পানিতে যদি আপনারা যাবেন তাহলে কিন্তু ওই কোম্পানিতে আলাদা করে এম কমার্স হতে পারে, মানে মোবাইল কমার্স হতে, ওদের আলাদা অ্যাপ হতে পারে, ওদের আলাদা ই কমার্স হতে পারে। তো ওই যে বাইং এন্ড সেলিং জিনিসগুলো বা সার্ভিসেস গুলো সেল করা ওই কোম্পানিতে হতে পারে। তো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ এম কমার্স। এইটা হয়ে গেলে আপনাদের এম কমার্স। এম কমার্সের মাধ্যমে টাকা ট্রানজেকশন, মানে টাকা কাউকে পাঠানো, আবার ট্রান্সফার করা, আবার আনানা, মানে এই জিনিসগুলো তো আপনারা এম কমার্সের মাধ্যমে অনেক জিনিসগুলো এখন তো করছেন প্রায় এম কমার্স। দ্যাট ইজ এম কমার্স। ডিমনিটাইজেশন তো আপনারা সবাই জানেন 2017-তে ডিমনিটাইজেশন হয়েছিল। সমস্ত টাকাগুলোকে, মানে যা কারেন্সি গুলো ছিল, সার্কুলেশনটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছিল। তো এই জিনিসটা যদি আবার যদি চলে আসে তাহলে কিভাবে একটা কোম্পানিতে অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টেন্ট কেউ যদি কাজ করে তাহলে ওকে কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে, সেই জিনিসটা কিন্তু এখানে শেখানো হবে। হাউ, মানে এই জিনিস যদি আবার যদি কিছু চলে আসে, টাকা উইথড্রল যদি মার্কেট থেকে যদি হয়ে যায়, সার্কুলেশন, যা টাকা সার্কুলেশন হচ্ছে সেই টাকা যদি আবার এরকম যদি স্থিতি যদি চলে আসে, তাহলে অ্যাজ এ কোম্পানিতে যারা কাজ করছে তাকে কিভাবে কোম্পানির জিনিসগুলো ম্যানেজ করতে হবে, মানে ওই যে টাকাগুলো আছে সেটাকে কিভাবে দেখিয়ে দিতে হবে, দ্যাট ইজ ডিমনিটাইজেশন। তো ডিমনিটাইজেশন উপরে আপনাদের সেন্টারে সব জিনিসগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হবে। কারণ এই যে কোর্স এম কমার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন স্লাইডের উপরে, সেই এম কমার্স কিন্তু হয়ে যাচ্ছে পুরোপুরি ফিজিক্যাল কোর্স। এটাকে কিন্তু আপনাদের সেন্টারে গিয়ে নিয়ে নিতে হবে। দ্যাট ইজ আ ডিমনিটাইজেশন। আপনাদের শেখানো হবে আবার যদি ডিমনিটাইজেশন চলে আসে তাহলে কি করতে হবে, কিরকম সাপোর্ট গুলো কোম্পানিদের পাওয়া হবে, কিরকম আপনারা দক্ষতাটা নিয়ে আসতে পারবে। দ্যাট ইজ ডিমনিটাইজেশন। ডিফারেন্ট ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন। হোয়াট ইজ আ ডিফারেন্ট ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন? আমি যেরকম আপনাদের বললাম, এখন আপনাদের মোবাইলের মধ্যে, অনেকদের মোবাইলের মধ্যে অনেকগুলো অ্যাপ আছে, তাই তো। ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে আমি কথা বলছি না, আমি বলছি ডিফারেন্ট ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে এখন টাকা পাঠানোর জন্য, আবার এরোপ্লেনের টিকিট কাটানোর জন্য, আবার রেলওয়ে টিকিট কাটানোর জন্য, আবার এরকম এরকম অ্যাপ আছে। সেই অ্যাপ দিয়ে কিন্তু আপনারা সার্ভিস ইউজ করছেন, তাই তো। অনেকরা সার্ভিস ইউজ করে অ্যাপ নিয়ে, আবার অনেকরা কি করে, বাই করে কিছু, মানে সার্ভিস, মানে কেনে, দ্যাট ইজ অ্যাপ দিয়ে কেনে। আবার অনেকরা সেল করে, সেটাও অ্যাপ দিয়ে করে। তো এখন এই জায়গাতে অনেকগুলো এরকম এরকম অ্যাপ্লিকেশন আছে, সেই অ্যাপ্লিকেশন গুলো কিন্তু কোম্পানিতে ইউজ হয়। তো এই ব্যাপারে তো আপনারা জানেন না। তো ডিফারেন্ট ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন, মানে যতগুলো অ্যাপ থাকুক না কেন, কোম্পানিতে যে অ্যাপগুলো ইউজ হচ্ছে, তাই তো, যেটাকে বলা হয় প্রফেশনাল। তো সেই অ্যাপের উপর আপনাদের এখানে শেখানো হবে কি হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন, সেটাকে আপনারা কিভাবে ইউজ করবেন, কোম্পানিতে গিয়ে কিরকম জিনিসগুলো থাকবে, আর সেই জিনিসগুলোকে যদি আপনাদের ওই অ্যাপটা যদি ইউজ করতে হয় তাহলে কিভাবে করবেন, মানে আপনাদের পুরো টার্ম জিনিসগুলো যা আছে এই জিনিসগুলো আপনাদের পুরো মুখস্থ হয়ে যাবে। আর আপনারা নিশ্চয়ই কোম্পানিতে গিয়ে আপনার একটা ভালো স্কিল দেখিয়ে দিতে পারবেন আপনার কোম্পানিকে।
তো এটা হয়ে গেল আপনার অপরচুনিটি। আমি নিয়ে এটা পরে আসছি অপরচুনিটি কি কি আছে, কিন্তু আগে আমি আপনাদেরকে বলে দিই স্কিল গুলো। তো আপনাদেরকে আমি বলে দিলাম দ্যাট ইজ আ 3 টাইপস অফ স্কিল: আইটি স্কিল, বিজনেস এন্ড অ্যাকাউন্টিং স্কিল, এন্ড থার্ড ওয়ান ইজ আ স্মার্ট স্কিল। এই কোর্সের ডিউরেশনটা কত? এই যদি একটা ছেলে যদি করতে চায়, তো এই কোর্সের ডিউরেশনটা হয়ে যাচ্ছে আপনার 144 আওয়ার্স। টোটাল 6 মান্থে এইটা কোর্স, স্মার্ট কমার্স। আবার যদি কথা বলি এলিজিবিলিটি, মানে শিক্ষাটা কি লাগবে, তো শিক্ষার জন্য আপনাদের সবাইকে আমি বলে দিই, শিক্ষার জন্য আপনাদের সবার কিন্তু 10th পাস হতে হবে। এই কোর্স যদি একটা ছেলে বা মেয়ে যদি করতে চায়, কেউ যদি করতে চায়, তাহলে কিন্তু ওদের 10th পাসটা হওয়ার উচিত আছে। 10th পাস হওয়ার পরই কিন্তু এই কোর্সটা ওরা পেতে পারে। আবার সাপোর্ট মেটেরিয়ালস, এই কোর্সটা যদি কেউ কেনে, তাহলে কিরকম সাপোর্ট মেটেরিয়ালস গুলো, কিরকম ফিজিক্যাল মেটেরিয়ালস গুলো ওরা এখানে পেয়ে যেতে পারে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ফান্ডামেন্টাল বিজনেস অ্যাকাউন্টিং একটা পেয়ে যাবে, আবার 2, 3, 4, এখানে 5, টোটাল আইটি অ্যান্ড বিজনেস অ্যাকাউন্টিং ভলিউম উপরে 5টা জিনিস এখানে পেয়ে যাচ্ছে। আবার পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের বুক পেয়ে যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের 2টো বুক পেয়ে যাচ্ছে, আর পার্সোনালিটি বিজনেস কমিউনিকেশন ফর এ স্মার্ট স্টুডেন্ট 3টে বই এখানে পেয়ে যাচ্ছে। আবার ব্যাকপ্যাক একটা ব্যাগ এখানে পাওয়া হচ্ছে, আর সেট অফ 2 ডিভিডি হিন্দিতে এইখানে আপনারা পেয়ে যেতে পারবেন। তো এখানে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কতগুলো মেটেরিয়ালস গুলো, মানে যেটাকে বলা হয় কোর্সে নেবার পর কি জিনিসগুলো আপনারা পেতে পারবেন, ফিজিক্যাল মেটেরিয়ালস গুলো এখানে কিন্তু এই জিনিসগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। টোটাল যদি কাউন্ট করেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন কত বইগুলো পেয়ে যাচ্ছেন আর কত ডিভিডি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন, একটা ব্যাগও পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা, দ্যাট ইজ সাপোর্ট মেটেরিয়ালস। তো সেটা আপনাকে বলে দিই, এই যে এপিএলএল ক্লাস আছে আমরা শুরু করেছি, আপনাদের জানানো খুবই আমার ভালো লাগছে কি এই এপিএলএল ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে ফ্রি অনলাইন ক্লাসের জন্য। তো ফ্রি অনলাইন ক্লাস আমাদের এখন শুধু মানে সেন্টারেও না, আমাদের এখন দুটো ফিজিক্যাল নিয়ে চলে যাবে, মানে দুটো, একটা ফিজিক্যাল একটা অনলাইন নিয়ে চলে আসছে। কারণ আপনাদের যখন মার্কেটে যাবেন দেখেন আপনারা এই শো করতে পারেন, আপনারা যদি সেন্টারে যান তাহলে আপনারা স্মার্ট কমার্সের উপরে আপনারা শিক্ষা পাবেন। আর যদি অনলাইনে চলে আসেন তাহলে কিন্তু এই ব্যাচটা শুরু হয়ে যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 28 নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। বেঙ্গলিও ক্লাস ওপেন হচ্ছে আপনার 11টার সময়, আর হিন্দিটা চলছে আপনার 1টার সময়। তো দুটো কোর্স এখানে চলছে, একটা অনলাইন আর একটা অফলাইন। দ্যাট ইজ আ গুড নিউজ আপনাদের সবার জন্য। আপনারা এই জিনিসগুলোকে মার্কেটে আপনারা বলতে পারেন যে কিরকম ইনিশিয়েটিভ এপিএলএল এখন নিচ্ছে। কিন্তু আবার চলে আসি আমাদের অপরচুনিটি উপরে, কারণ দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট থিং। মানে একটা যদি আমরা জিনিস যদি মার্কেট থেকে নিই, একটা প্রোডাক্ট যদি আমি মার্কেট থেকে নিই, তাহলে কিন্তু এই প্রোডাক্টের উপরে কত বেশি দম, মানে সেটা জিনিস একদমই আপনাদের জেনে নিতে হবে। তাহলে কিন্তু মার্কেটে আপনারা গিয়ে ইনফরমেশন দিতে পারেন, মার্কেটে গিয়ে একটা ভালো কাউন্সিলিং করে আপনারা কিন্তু এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আসতে পারেন। তো দ্যাট ইজ অপরচুনিটি। প্রোডাক্টটা কি, প্রোডাক্ট নেওয়ার পর হবে কি, আর প্রোডাক্টের অপরচুনিটিস কি জিনিসগুলো আছে, প্রোডাক্ট কি আছে, প্রোডাক্টের মধ্যে কিরকম স্কিলস, কিরকম দক্ষতা, এটা তো আপনাদের সবাইকে বলে দিলাম। কিন্তু প্রোডাক্টের নেওয়ার পর অপরচুনিটিস গুলো, মার্কেটে কিরকম অপরচুনিটি আছে, একটা ছেলে বা যদি মেয়ে যদি করে, তাহলে এই মধ্যে অপরচুনিটিসটা কি, দ্যাট ইজ আ মেইন ইম্পর্টেন্ট। কারণ পড়াশোনাটা এই জন্যই হয় কি একটু ভালো অপরচুনিটি মার্কেটে আমার ছেলে বা মেয়ে পেয়ে যায়, তাহলে কিন্তু খুব ভালো। That is called opportunities. The main opportunities is what? স্মার্ট কমার্স একটা যদি ছেলে করে নেয়, তাহলে আপনার আমি কি বললাম 3টে পার্টের মধ্যে ডিভাইড করলাম। একটা ফান্ডামেন্টাল, মানে যেটাকে বলা হয় বেসিক, আর একটা বলা হয় বিজনেস এন্ড অ্যাকাউন্টিং ট্যালি, যেটাকে বলা হয় বিজনেস এন্ড অ্যাকাউন্টিং স্কিল, এন্ড থার্ড ওয়ান ইজ হোয়াট? স্মার্ট স্কিল। তো এই আপনারা যদি আইটি স্কিল যদি কারো যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় খুব ভালো ভেবে, তাহলে ওরা কোম্পানিতে গিয়ে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ব্যাক অফিস, এক্সেল অপারেটর, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্কস, এমআইএস ওয়ার্কস, মানে এই জিনিসগুলো মানে যা এন্ট্রি নেই সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, এমআইএস অ্যান্ড হোয়াট ব্যাক অফিস। তো এই অপরচুনিটিস গুলো পেয়ে যাবে কখন? যখন ওদের ফার্স্ট স্কিলটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, প্রথম দক্ষতাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো আমি বলে দিই, তো দক্ষতাটা ইজ মেইন ইম্পর্টেন্ট, স্কিল ইজ মেইন ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড এপিএল অলওয়েজ ফোকাস অন স্কিল। অ্যান্ড যদি ফার্স্ট স্কিলটা পুরো করে যাওয়ার পর, মানে এই জিনিসগুলো তো আপনারা পেয়ে যাবেন অপরচুনিটি মার্কেটে, কিন্তু যদি আপনারা আবার সেকেন্ড স্কিলটা যদি সেকেন্ড দক্ষতাটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় বিজনেস অ্যাকাউন্টিং, তাহলে কি হবে?
কোনো কোম্পানিতে গিয়ে অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টেন্ট এক্সিকিউটিভ কাজ করতে পারেন, অ্যাজ এ টেলি অপারেটর কাজ করতে পারেন, অ্যাজ এ জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট মানে পুরো আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট ফিনান্সিয়ালে জায়গাতে আপনারা পা দিয়ে দেবেন, আর সেই জায়গা থেকে আপনার জার্নি শুরু হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ আ বিজনেস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং ট্যালি। তারপরে চলে আসছি আমরা ই কমার্স অ্যান্ড এম কমার্স। তো প্রত্যেক জিনিসেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে আপনারা অপরচুনিটিস পাচ্ছেন। আর থার্ড নাম্বার যে স্মার্ট স্কিল, আপনার প্রথম স্কিলটা ক্লিয়ার হলো, সেকেন্ড স্কিলও ক্লিয়ার হয়ে গেল, আর থার্ড স্কিলটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনাদের সবাইকে আমি আগে বলে দিই, ধরে নিন আপনার ফান্ডামেন্টাল স্কিলটা মানে এই স্কিলটা হয়ে গেল, আর আপনার এই স্কিলটা নিয়ে আপনি স্মার্ট নেই, তাহলে কিন্তু কোনো জায়গাতে গিয়ে অপরচুনিটিস পাওয়ার পরও আপনারা অনেক এগিয়ে যেতে পারবেন না। সেই কিন্তু স্মার্ট কমার্সের মধ্যে এপিএল চিন্তা ভাবনা করে ই কমার্স এন্ড এম কমার্স রকম স্কিলটা অ্যাড করেছে। কারণ একটা ছেলে যদি ফান্ডামেন্টালটা ক্লিয়ার থাকে, প্রথম স্কিলটা ক্লিয়ার থাকে, সেকেন্ড স্কিলও ক্লিয়ার থাকে, কিন্তু থার্ড স্কিল যদি ওদের কাছে নেই, স্মার্টনেস যদি নেই, তাহলে কিন্তু বেশি দিন সার্ভাইভ করতে পারবে না অপরচুনিটিস পাওয়ার পরও। কারণ এই আইটি যুগ, আর এই আইটি যুগের মধ্যে এপিএল অনেক আগে মানে করোনার অনেক আগেই এই স্কিলটা অ্যাড করে দিয়েছিল। কারণ এই স্কিলটা অ্যাড করার পরে কিন্তু সবাই স্মার্ট হয়ে গেল। তাহলে দ্যাট ইজ ই কমার্স অ্যান্ড এম কমার্স। তো এটা করার পর আপনারা ফ্রিল্যান্সিং কাজ করতে পারেন, আবার ই কমার্স এক্সিকিউটিভ হিসাবে কাজ করতে পারেন, অপরচুনিটি আপনারা পেতে পারেন মার্কেটে, বা এম কম এক্সিকিউটিভ হিসাবে আপনারা মার্কেটে কাজ করতে পারেন। অনেক এরকম অনেক অপরচুনিটিস গুলো আমি আপনাদের বলে দিই। এই স্মার্ট স্কিলের উপরে অনেক কোম্পানিতেই প্রচুর কাজ থাকে, মানে বলতে গেলে 50 to 60% স্মার্ট কমার্স স্মার্ট স্কিলের উপরে কিন্তু কাজ কোম্পানিতে বেশি থাকে। দ্যাট ইজ দ্য অপরচুনিটিস। এই অপরচুনিটিস গুলো তো আপনার কিন্তু পেয়ে যাবে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে, পেয়ে যাবে যখন ওরা স্মার্ট কমার্সের মধ্যে ভর্তি হবে, সেই কোর্সটাকে কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যাবে খুব ভালো ভেবে। দ্যাটস তারপর এই স্মার্ট কমার্স এরকম একটা প্রোডাক্ট এপিএলএল এ, সেই প্রোডাক্টটা কিন্তু খুবই ভালো, খুবই অপরচুনিটিস অ্যান্ড স্কিল এর মধ্যে আছে। আর এপিএলএল এ আপনারা সবাইকে বলে দিই, ফেসবুক আমাদের আছে, আপনাদের ফেসবুক ফলো করুন। আমাদের ওয়েবসাইট আছে www.apl.info, আপনারা সমস্ত ডিটেলস গুলো আপনারা পেয়ে যেতে পারেন আমাদের এপিএল এর উপরে কি জিনিসগুলো হচ্ছে। ফেসবুক উপরে গেলে আপনারা ফলো করে থাকুন। ফেসবুক উপরে আপনারা কোম্পানিতে কিরকম অ্যাক্টিভিটিস গুলো হচ্ছে, কিরকম প্লেসমেন্টস গুলো আমরা নিয়ে আসছি, সেই প্লেসমেন্ট গুলো কিন্তু খবর আপনারা পেয়ে যাবেন কোথায়? ফেসবুক উপরে। এই ফলো করে থাকুন আপনারা। আর এই যে আপনারা এখন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন, সেটা ইউটিউবের উপরে আপনার লাইভ চলছে। তো নেক্সট টাইম আমরা এই ইনিশিয়েটিভটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি প্রত্যেক শনিবারই। তো আপনাদের যদি অসুবিধা হয় জুম অ্যাপের মধ্যে, তাহলে কিন্তু আপনারা এই সেশনটা আমাদের ইউটিউবে গিয়ে আপনারা লাইভ দেখতে পারেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইউটিউবে গিয়ে আপনারা শুধু টাইপ করবেন APLL এডুকেশন আনলিমিটেড, আপনারা এই ইউআরএলটা আপনারা চেক করতে পারেন। সো থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ ওয়ান্স এগেন। আশা করি আপনারা সবার কিন্তু পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে গেছে হোয়াট ইজ APLL, হোয়াট ইজ স্মার্ট কমার্স, অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ স্মার্ট কমার্স, ওয়াই আমরা স্মার্ট কমার্স করব, কিরকম স্কিলস গুলো আমাদের ডেভেলপ হয়ে যাবে, একটা ছেলে বা মেয়ে ডেভেলপ হয়ে যাবে, আর কিরকম অপরচুনিটিস গুলো ওরা পেয়ে যাবে মার্কেটের মধ্যে। দ্যাট ইজ স্মার্ট কমার্স। সো থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আর ভালো থাকবেন সবসময়। थैंक यू सो मच। अभी मैं सर को बुलाऊंगा। सर प्लीज ऑनलाइन आ जाइए और लोगों को मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू विपिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जिस तरह से दोस्तों आज हमने ये स्मार्ट कॉमर्स के ऊपर बंगाली लैंग्वेज में हमने एक शानदार सेशन अटेंड किया, और हम यही आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में अगले सैटरडे को भी हम लोग एक प्रोडक्ट के साथ फिर वापस से इस सेशन में जुड़ेंगे, एक लैंग्वेज के साथ। और दोस्तों मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इस सेशन को दोबारा जो है आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप वहां पे लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो आपके फीडबैक्स आएंगे उसी फीडबैक के बिहाफ पे आगे आने वाले सेशंस को हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हुए स्टार्ट करेंगे। और तब तक आप लोग जो है इंजॉय करिए, और इस सेशन को फेसबुक पे पेज पे यूट्यूब चैनल पे दोबारा जो है देखते रहिए, सुनते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।